पठानकोट भाजपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भाजपा जिला प्रधान विजय शर्मा, पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा, भाजपा जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष विजय शर्मा व पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा ने संयुक्त रूप से बताया कि पठानकोट के हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को बैंक से अपने ही पैसे निकलवाने में जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को सांसद सन्नी देओल की तरफ से हल करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो पाबंदियां आरबीआई की तरफ से बैंक को लगाई गई थी, उन सभी पाबंदियों को आरबीआई की तरफ से हटा दिया गया है। सब तो पहला अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मुद्दे लिए की जा रही है उसदे बारे गल करा। मैं अपने सारे पत्रकार वीरों का, प्रेस मीडिया का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बहुत स्वागत करता। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पठानकोट का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जिहड़ा कि पिछले 2 साल तो असीं सब चंगी तरह परिचित ही हैं कि साडा पठानकोट हिंदू कोऑपरेटिव बैंक मार्च 2019 तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इहदे ते फंक्शन ते कुछ डायरैक्शनस इंपोज कीतियां सी, कुछ रिस्ट्रिक्शनस लगाईयां सी, जिस दे कारण जिहड़े इस हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक सीगे जां शेयर होल्डर सीगे जां जिन्हां दा अकाउंट सीगे उस बैंकां दे विच, हिंदू कोऑपरेटिव बैंक दे विच, वो अपने पैसे कढाउण दी उन्हां ते लिमिट लग सी और बैंक का ऑपरेशन एक किस्म का ठप हो गया सीगा, बंद हो गया सीगा। मार्च तो बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समय समय सिर उहदे च कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स भी कीतियां, लेकिन वो बैंक बिल्कुल बंद स्थिति सीगा। अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहानूं मैनूं दसदे हुए बहुत खुशी हो रही है कि साडे सांसद श्रीमान सन्नी देओल जी ने और साडे लोकल यूनिट के सब लोगों के प्रयास के नाल, साडे MP साहब के प्रयास नाल ये सारी मैटर जिहड़ी है पिछले समय तो असी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जां फाइनांस डिपार्टमेंट भारत सरकार का जिहड़ा वित्त विभाग है उहदे नाल मुद्दा लिया और साडे सन्नी देओल जी ने, साडे मेयर साहब ने भी उहदे च इंटरफेरेंस की और सारे पंजाब प्रधान जी ने और अनुराग ठाकुर जी नाल गलबात की और ये कहा भी ये जिहड़ियां डायरैक्शनस लगाईयां जां रिस्ट्रिक्शनस कोई लगाईयां ये चुकिए जान और बैंक का जोड़ा ऑपरेशन ठीक ढंग चले और जिन्हों लोगों के पैसे, जिन्हों लोगों की जरूरियात छोटे मोटे कामों लिए जो पैसा विड्रॉ करना चाहन वो कर सकन। तो अज मैनू दसते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साडे सांसद सन्नी देओल जी के प्रयास और पंजाब प्रधान जी के प्रयास या लोकल यूनिट ने जो बैंक के नाल इत्थे और जो लोगों ने, जिन्होंने लोगों ने एजिटेशन की समय समय सिर उन्होंने साथ भी दिता। जिस वेले उन्होंने उन्होंने जी एक यूनियन बनी है रजत बाली जी के प्रधान सीगे, जिसले भारतीय जनता पार्टी को किसी धरने ते बहना, किसी प्रोसेसन ते करना, जो भी किया असी सब लोगों ने साथ दिता और सब उन्होंने लोगों को बैंक के नाल भी मीटिंग्स कीतियां और सब उन्होंने लोगों ने विश्वास दिलाया कि जिस वेले असी ये मैटर टेकअप की है और बहुत जल्द, मसला बहुत बड़ा सीगा, कोई छोटी गल नहीं सी, लेकिन अज एक खुशी की गल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो भी रिस्ट्रिक्शनस जां डायरैक्शनस बैंक ते लगाइयां सीगियां अज 14 तरीक तो वो वापस ले ली है। वो मार्च 13/3/2019 तो अगे समय सर जिहड़ियां भी चिट्ठियां कढ़ियां उन्होंने डायरैक्शन के संबंध में उन्होंने सब ते विड्रॉ कर लिया और बैंक का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा, मैं समझदा कल तो। और मैं एक तुहाडे माध्यम के राही पठानकोट की जनता या सब लोगों को एक तो ये बधाई देनी है कि बैंक द्वारा चलेगा और दूसरी गल एक बेनती करनी है, अपील करनी है कि बैंक तो ये जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शन चुकिया गई हैं रिजर्व बैंक ने, असी सब लोग हुण हफड़ा दफड़ी विच ऐसा ना करिए भी सब उठन ते फटाफट अपने जिन्ना भी डिपॉजिट है असी कढ़ा लीए। अगर इस तरह होएगा तो बैंक बंद होने के कगार तो हो जाएगा। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, कोई देश के अंदर 14 के बाद घपला नहीं होया। मैं पठानकोट की जनता को, अकाउंट होल्डर्स को बेनती करना, ये विश्वास दिवाना कि मोदी जी ते विश्वास करो, ये जिहड़ा तुहाडा पैसा है सुरक्षित है, बैंक च किते कोई पैसा जाने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बहुत योग्य व्यक्ति है और बिल्कुल हर काम पर उन्होंने निगाह रहिंदी है और साडे सांसद भी इसे काम के पिछे लगे रहे हैं। असी सब लोग पैसे ना सारे यकदम अपना दौड़ी च अपने पैसे ना कढ़ा लीए। अगर ऐसा करांगे तो बैंक फिर फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये बैंक जिस तरह पहले ठीक ढंग नाल चलदा सी चलदा रहे और साडे लोगों के काम काज, साडा डिपॉजिट उत्थे रहे, तां ही बैंक चलेगा। मैं उन्होंने लोगों को, अकाउंट होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, सब तुहाडे माध्यम राही भारतीय जनता पार्टी जिला पठानकोट बेनती करेगी भी अपना पैसा जिन्नी जरूरत है उन्ना ही कढ़ान, बाकी उत्थे रहन ताकि ये रवे और ताकि ये बैंक ठीक ढंग नाल
ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 2-2.5 ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ Trust, ਕਰਤੀ sir, ਹੈ। trust ਕਿਵੇਂ ਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ? ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਰਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਨਿਲ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਤਾਓ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਸੀਏ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰਨੀय ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਵਡੈਰਾ ਜੀ, ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਯੋਗੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰਨੀय ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਖਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ CRR ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ -38% ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ NPA 40% ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਲਤ ਲੋਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਬਣੀ, ਰਜਤ ਬਾਲੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬੈਂਕ ਕਰੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧੀ 3 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਪਟੈਂਬਰ 24 ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਔਰ ਉਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CRR ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ 18% ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਨਨੀय ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ -38% CRR ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 13% ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। NPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਬੈਂਕ, ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ,
ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਮਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗੀ ਦਿਸ ਐ ਮੈਟਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜੇਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 21 ਬੈਂਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਲੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। मैं ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।